वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद विच बड़ी ही भावना दे नाल चौपड़े ला के जुड़ बैठे हो। जिंदगी दियां ये कीमती घड़ियां ने जो गुरु नानक दे घर दी संगत विच बतीत हो रही हैं। चल रहे पावन इतिहास के प्रसंगां दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। मेहता कालू जी अपनी सपुत्री दे घर आए ने। जयराम जी नूं थोड़ा जिहा भाड़ा बोलते ने। तुसी भी मेरे पुत्र नूं समझाया नहीं। की फायदा सी राय भोई दी तलवंडी छड्ड के इत्थे आउण दा, जे पैसे नूं संभालण दी सुरत ही नहीं। अपने वालों जो कहना सी उन्हां कहा। जयराम जी बड़े शांत सुभाव वाले ने, उन्हां कोई भी शब्द ऐसा नहीं बोलिया जो शान के खिलाफ होवे। फिर सतगुरां दे भैण जी ने जवाब दिता, पिता जी वीर मेरा अपनी किरत करदा है हथी, अपनी कमाई करके उदान करे पुण्य करे सुटे जा वंडे। इहदे विच तुहानूं एतराज नहीं होना चाहिए। जिस दिन वो तुहाडे घर तो लिया के लोकां च फजूल खर्ची करे, उस दिन तुहाडे वचन वड्डे होणगे, असीं झुक जावांगे। जे वो कमाउंदे ने उड़ाउंदे ने उन्हां दी अपनी मौज है। थोड़ी देर बाद जयराम जी ने आखिया, असीं चाहुंदे हां हुण नानक जी की सगाई कर दी जाए, किते ना किते शगन पै जे, विआह की रस्म हो जाए। पिता सुन के बहुत खुश हुए। जे मेरा पुत विआया गया समझ आ जूगी कमाउण दी। इन्हां सारे प्रसंगां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की पावन जीवन कथा जवानी के कौतुकां तक पहुंच गई है। भाव अद्धी कथा आप जी ने सुन ली है। आओ इस तो अगे की खेडा करतार वरताउंदे ने। प्रेम की पाओ सांझ, बख्शो आसीस, गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा हरख्यो कालू कहत पुन, होए भली जह ठोर। जिस वेले जयराम जी के घर विखे सतगुरां दे सत्कारयोग पिता कल्याण चंद जी बैठे ने धीरे घर। रब सबबी सहज सुभाव गल्लां चलदियां चलदियां गल रिश्ते ते आ गई।
पिता जी बहुत खुश होए क्योंकि दिल की गल है। जिदन साडे दिल की गल किसी की लबां ते आ जाए, जुबान ते आ जाए, ते खुशी का ठिकाना नहीं होता। जो पिता चाहते सी वो बचन जयराम जी ने बोल देते। पिता कहते ठीक है पुत्र, कोई भली जी थां लभ के ना रिश्ता तय कर देगा। ये पुराने जमाने ने, पुराना दौर है, उदों अखां बंद करके एक दूजे ते एतबार ते विश्वास किया जाता सी, क्योंकि लोग विश्वासघात नहीं सी करते। हुण ते नाल बैठण वालियां दा नहीं पता पिठ पिछों की छुरियां चलाउंदे ने, आखो सारा नाम नहीं पता, अगे सी पता। जय राम जी जो सतगुरां दे रिश्ते विच भाईया जी जीजा जी लगदे ने, उन्हां ने सतगुरां दे पिता दे दिल दी गल कर दी। कहंदे फिर पुत तू लभ दे रिश्ता, लभी अमीर जिहा घर, पैसे वाला। ये हुण रब सबबी उदों दीयां गल्लां ने। ठीक है, लोग बड़ा कुछ वेखदे आ जी, धीआं लई पुत्तां लई सब देखदे आ, पर अज थोड़ा लालच हाई स्केल ते है। उदों लालच नहीं सी हुंदा, ये बेसिक जरूरतां सी। बराबर दा बराबर दे नाल रिश्ता करदा सी, मिडल क्लास नाल करदे सी, गरीबां दा गरीबां नाल हुंदा सी, राजियां दे राजियां दी हुंदे सी। कदे सुणिआ किसी राजे दा रिश्ता किसी गंगू तेली दे घरे गरीब दे होया होवे? बराबर चलदा सी। पिता जी ने ये बचन उन्हां नूं आखिआ है, पुत्र जयराम सोहणी जी थां देख के, भाव चंगा घर वेख के रिश्ता तुसी आपे तय कर दिओ। देख जराम करीजिए, खतरी हवे तन गोर। पर ध्यान रखियो रिश्ता खतरियां च ही करियो। ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सी उन्हां समय, अज ते खैर नहीं है। अगे लोग जात तो बाहर नहीं सी जाते, ते जातां दा भाव की हुंदा सी, उदों हंकार नहीं सी हुंदा। चलो अज ते जातां पिछे हंकार खड़े आना, इन्हां गल्लां नूं जदों समझते जावांगे फिर किते ना किते भरम खत्म हो जू। मैं तां सुणाउण दी कोशिश करदा। एक बार मैनूं किसी ने सवाल कीता, कहंदे बाबा जी गल दसो, बाणी ते कहंदी जात पात कोई नहीं, गुरु साहिबान दे जिन्ने रिश्ते होए ने, विआह होए ने, सारे खतरियां च होए आ, बाहर क्यों नहीं होए? हुण जे तुहानूं कोई इस गल बारे पुछे की जवाब दोगे? है कोई? तुसी उच्ची उच्ची स्टेज ते सुणाओ, मानस की जात सब एक पहचान हो। गुरु नानक साहब जी तो लैके गुरु कलगीधर पातशाह जी तक कोई एक रिश्ता दस दिओ जो खतरियां दी वंश तो बाहर होया होवे? है जवाब? चल वक्त आएगा कदे इहदा जवाब देवांगे, क्योंकि जे बहुता विस्तार कीता गल होर पासे चली जानी है। कहते खतरियां दी वंश चाहिदी है। इहदा कारण मोटा जिहा समझ लो भी अपनी अपनी वंश दे रीति रिवाज होंदे सी, दूजे रिवाजां विच जाके बच्चा फिट नहीं सी आउंदा। पिता जी कहंदे खतरियां दा घर लभ्यो, क्योंकि आप खतरी ने। गोत भावे कोई होर होवे कोई गल नहीं, पर वंश उच्ची चाहिदी है, क्योंकि सतगुरां दे पिता जी सनातन मत नूं फॉलो करदे आ, जनेऊ धारी ने, इस कोई शक नहीं है। वक्त आया एक जिदन जनेऊ भी ले जाना है, समझ आ जानी है। पर गुरु साहब ने कदे अपने पिता नाल धक्का नहीं कीता। बापू जी जे असीं सनातन मत नूं नहीं मनदे ते तुसीं क्यों जनेऊ गल पाई फिरदे हो? ये निर्मलता है, उज्जलता है साडे पंथ दी, साडे धर्म दी। सतगुरां दे पिता ने कह दिता, वेखो महाराज नूं इस गल दा याद चेता भी नहीं है भी रिश्ते की गल भी तुर जूगी। पिता जी ते रब सबबी वेखण आए सी, पुत काम किहो जिहा करदा है, बड़ी महिमा सुनी है। सुभावक कह दिता, कहते खतरियां दी वंश लभ्यो, चंगा घर खानदान होवे, पैसे वाले होण, गरीब ना होण। जयराम सुन के हस पए। वो चाहते सी भी जे ये कारज पिता करे, जिम्मेवारी ते पिता दी है, फर्ज पिता दे, पर पिता की कहते आ, वो अपने जवाई नूं जिम्मेवारी दे रहे आ भी पुत्र तेरी वाहवा लोकां नाल उठणी बैठणी है, जान पछाण है। पिता क्यों नहीं आप अगे आउंदे? उन्हां नूं पता भी मेरा सुभाअ गर्म है, जांदी लड़ाई हो जानी है।
ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਏਦਾਂ ਸੀ, ਚੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਾ ਉੱਠੇ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਦੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਰਾਮ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੁਸ਼ਤੇ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਬਿਟ ਭਾਖਤ ਜੈ ਰਾਮ ਚੋਣਾ ਗੋਤ ਮੂਲਾ ਨਾਮ ਤਹਿ ਤੰਜਾ ਹੈ ਧਾਮ ਸੋ ਰੰਧਾਵੇ ਪਟਵਾਰੀਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜੈ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤਵਾਰ ਆ ਤੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਕੰਮਕਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਵੇਖੀ ਕੋਈ। ਜੈ ਰਾਮ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਹੈ ਚੋਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ। ਹੁਣ ਚੋਣਾ ਗੋਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਚੋਣੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ, ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ। ਲੈ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਰੁਕਣਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜਮਾ ਚਾਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਮ ਮੂਲ ਚੰਦ ਹੈ, ਚੋਣਾ ਗੋਤ ਹੈ, ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ? ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਾਰੋਵਾਲ। ਤੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉੱਧਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਦੇਤਾ, ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਤਾ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਧਰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ। ਰੰਧਾਵੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਨੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੂਲ ਚੰਦ, ਚੋਣਾ ਗੋਤ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਾਮ ਕੀ, ਪਿੰਡ ਕੀ, ਗ੍ਰਾਂ ਕੀ, ਜਦ ਪਟਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਮੈਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰਤਬਾ ਹੈ, ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਲੋ ਹੈ ਠਿਕਾਨੋ ਚਾਹੇ ਕੀਨ ਮੋਖ ਜਾਨੋ ਜਾਨੋ, ਹੋਏ ਸਨ ਬੰਦ ਸੁਖ ਸਾਨੋ ਸੋ ਨਿਹਾਰਿਆ। ਜੈ ਰਾਮ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸੱਚੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਊ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾ ਇਹ ਅਖਾਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਫੀਲਡ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਡਾਉਂਦਾ ਏ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਆ ਸੂਹ ਸੁਣੀ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਗੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਦੇਖਾ ਦਿਖਾਈਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ।
ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਂਭਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋਈ ਚੱਲਦੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜੈ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਸਹਿਜਾਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ, ਦੋਨੇ ਰੁਤਬੇ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ। ਰੰਧਾਵਾ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਗੇ ਚੋਣਾ ਗੋਤ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆ, ਸਾਊ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਆਓ। ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਟੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਸੀਰਤਾਂ, ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਨੇਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸੀਰਤ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਣ ਗਊ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੁਣ, ਸਿਰਫ ਸੂਰਤ ਸੋਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਚਾਹ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਪਕਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਲ ਸੋਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਸੀਰਤਾਂ, ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਨੇਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੰਨਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਖੇੜਾ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ, ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਕੌਣ ਲੱਗਿਆ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਢੋਰ ਏਕ ਲਾਜ, ਜਾਣੈ ਜੈਸੇ ਕਰੂ ਕਾਜ, ਆਪ ਤੂੰ ਸਿਆਣਿਓ ਬੈਨ ਕਾਲ ਜੋ ਉਚਾਰਿਆ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਏ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਘਾਟੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੁੱਬਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਕਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਡੀਲਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 13ਵਾਂ ਰਤਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿੱਡੇ ਸਰਲ ਨੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚੜ ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਪਣ ਆ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਛੇਤੀ ਆ। ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਤ ਵਚਨ ਫਿਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੁਸ਼ਤੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਇਤਬਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਕਿੱਡਾ ਭਰੋਸਾ। ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੁਣਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੈ ਰਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਇਸ ਕਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਥ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਾਥੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਨਵੇੜੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਜੇ, ਸਗਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਠਾਕਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੈਸੀ ਸੁਖਤਨਿਆ ਕੋ ਸੀਤਲ ਸੋ ਨੈਣ ਮੇਰੇ, ਤੈਸੇ ਪਿੱਖੋ ਨਾਨਕ ਕੋ
ਲਾਲਸਾ ਹਮਾਰੀਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੀਰਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਲੱਭੇਗਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਚਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਆਏਗਾ। ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਕ ਪਸੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਨੇ ਚੰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹਿਣਾ। ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪੁੱਛਣ ਆਏਗੀ ਨਾ ਵੇਖਣ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਆਓ, ਆਪ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਏ, ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗੂ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਹਵਾ ਆਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੇਰੀ ਲਾਲਸਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਧੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਊ ਸੁਭਾਅ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਜੈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੋਹਰ ਤੁਮ ਕਾਲੂ ਮਮ ਪਿਤਾ ਸਮ, ਰਹੋ ਇਹ ਕਰ ਧਾਮ। ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਓ ਸਮਾਨ। ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੋਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਿਓ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਜਨਨੀ ਆਨ ਹੋ ਭਾਖੇ ਬੈਨ ਜਰਾਮ। ਇੰਨਾ ਵਚਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਬੇਟੀ ਕੋਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪਰਦੇ ਹੀ ਪਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਰਦਾ, ਕਬਰ ਹੀ ਕਬਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਫੱਟ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਓਲਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਬਿਤ ਕਾਲੂ ਭਨੇ ਬੈਨ, ਬਹੁ ਕਾਲਾ ਕੋ ਹੈ ਐਨ ਮੇਰੋ, ਕੋ ਦੁਖ ਨ ਹੈ ਨਾ ਸੁਖ ਚੈਨ ਸੋ ਬਸਤ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਓ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਸੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਸੀਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਸਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਤਹਾਂ ਦਿਨੀ, ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਮਮ ਲੋਕ ਅਨੁਸਾਰੇ,
ਪੁਨ ਕੈਸੇ ਨਾ ਤਜਤ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਪਟਵਾਰਕਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਪੁੱਤ, ਮੁਨੀਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਕੁਲੀਗਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮਕਾਰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਮੈਥੋਂ ਤਿਆਗੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਏ ਜੇ ਸਗਾਏ ਲੇਹੋ ਸਪਦ ਬੁਲਾਈ ਮੋਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਗਨ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਬਸ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਭਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪ ਸੂਹਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਗਨ ਜੜ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਚਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਗਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰੌਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੈ ਨਾ ਬਿਲੰਬ ਤੋਹੇ ਔਰ ਹੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਪਿਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਉੱਧਰ ਲਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੋ ਕੇ ਰਧਾਵੇ ਲਾਇਓ। ਇਹ ਤੇ ਝੱਟ ਮੰਗਣੀ ਪੱਟ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਕਤ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਖੋ ਰਖਵਾਰੀ ਸੁਤ ਕਰੇ ਨਾ ਖੁਆਰੀ ਧਨ ਦੀਜੈ ਮਤ ਆਪ ਤਾਂ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਹਾਂ। ਐਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਠ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਂਭ ਕੀ ਲੈ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਲੰਮਾ ਵਕਤ, ਉਹਨੇ ਖੁਆਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਖੁਆਰ ਮਤਲਬ ਬਰਬਾਦ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਚੌਂਕੜਾ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਹੋਰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਖੁੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਲੈ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਲੋਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਵੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹੋਇਆ। ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਿਆਹ ਵਿਊ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ,
ਪੁੱਤਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਜੂਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਨਕੰਮਾ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਲਾਲਚ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਘਰੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜੋੜ ਲੈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਨਾਨਕੀ ਭਨਤ ਸੁਣ ਬੈਨ ਮੇ ਜਨਕ, ਤੁਮ ਭਾਖਤ ਸਦੀਵ ਧਨ, ਖਿਓਤ ਨਿਤ ਮੇਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਿਓ, ਉਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਬਰਬਾਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਘਾਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਭੈਣ ਜੀ ਥੋੜੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਸੁਭਾਵਕ ਇਹ ਤਲਖੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਬੋਲੋ ਇੱਦਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਘਾਟਾ ਪਾ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਰਤ ਕਰਿਤ ਖੋਏ ਕਿਦੋਂ ਰੱਖੈ ਬਿਤ, ਰਹੀਏ ਨਿਚਿੰਤ ਚਿਤ, ਲੇਤ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ? ਕਲਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਏਦਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੰਡੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀਰ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਖੋਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਅਸਨ ਭੁਨ ਬਸਨ, ਨਗਨ ਦਾਨੀ ਪੁਨਵਾਨ ਰੂਪ, ਕਰੇ ਜਾਰੀ ਨਹਿ ਚੋਰੀਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ, ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੰਡਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੇ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਪੁੰਨੀ ਹੈ, ਤਪਸਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖੌਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਭੈਣ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਲੜਨਾ ਆ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਮਤ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਕਲ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਡਾਂਟਿਆ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਧੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਆ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਏ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਚਲੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਛੱਡੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ। ਫਕੀਰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ। ਪਰ ਭੋਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਇਆ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਜਾ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕਰ ਆਏ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਵੀ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੁਣੀ ਗਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਜਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਰੇ ਜੀ ਕੁਕਰਮ ਨਿਵਾਰਨ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕੋ, ਲੱਗੇ ਜੀ ਸੁਕਰਮ ਅਧਰਮ ਤਾਹੇ ਹੋਰੀਆ। ਜੇ ਤੇ ਭਰਾ ਮੇਰਾ, ਵੀਰ ਮੇਰਾ, ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂ, ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਦਿਆਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੋਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਧੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਫੋੜਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਭੈਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੀਰ ਦੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਜਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਚੜਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਚਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਵੀ ਜਾਊ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੋਟਕ ਛੰਦ ਜਨ ਹੋ ਤਾਤ, ਇਹ ਗਤ ਭਰਤ ਹੈ। ਦੇਤ ਫਕੀਰ ਖਵਾਏ ਜਹਾਂ ਤਹਿ। ਫੇਰ ਭੈਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲ ਲਿਆ? ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ,
ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਛਕ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਤਿਹ ਕੋ ਉਰਿਅੰਤਰ, ਦਾਨ ਵਿਖੇ ਮਤ ਜਾਣ ਨਿਰੰਤਰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਕ ਗੁਲਾਬੀ ਨੋਟ ਲੱਭ ਜੇ ਫੜਾ ਜੇ ਕੋਈ 100 ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਖਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਦਾਨ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਦਾਨੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੰਨੀ ਸੂਝਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾਨ ਪੁਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਥੋੜੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨਿਰਪਤੀ ਡਰਿਆ ਮਹਿ, ਲੇਖੈ ਮਹਿ ਤਨ ਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤੀ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆ, ਗਰੰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਚਕ ਭੀਰ ਬੜੀ ਨਿਤ ਹੋਵਹਿ, ਭਾਖੈ ਲੋਕ ਸਭ ਹੈ ਏਕ ਹੋਵੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਘਾਟਾ ਪਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਸਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਘਰੇ ਲਾਂਭੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਂਭੇ ਰੱਬ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਨਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ, ਜੈਰਾਮ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਗ ਵਾਲ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ, ਧੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਰੀਆਂ ਤੇ ਜਰ ਘਾਟੇ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਸਨ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬ ਗਏ। ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਜੂ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿਤਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਚੱਪ ਚੱਪ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ।
कहते सी ते भी चलिया, वो भी सुनिया, सुन के अनसुनिया कीतियां रे। सच बदना छंद जब कर लिखा बदत वसीखा नह घट जाए भल पत आई। पिता कहते पुੱਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਾਟਾ ਪਊ ਫਿਰ ਪਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ? ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਬੋਲੇ। ਅੱਗੋਂ ਧੀ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦ ਵੀ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਵਾਧੇ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਿ ਨਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਏਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ, ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੋਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿ ਨਾਮ, ਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਚਾਹਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਭੈਣ ਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਵਾਧੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬਦਲ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਿ ਨਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੰਨ ਭਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਲਖੀ ਚਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਰਤਾਰ ਧਾਰ ਅਵਤਾਰ ਭਵ ਮਾਹੀ ਨਰ ਤਨ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਸਮਝਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਅਵਤਾਰਾ ਭਵ ਕਰਤਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿ ਨਾਮ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜੂ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਮਦਿਓ ਪਾਏ ਤਾਕਾਰੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਵਾਜਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੀ ਕਾਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਏਵ ਸੁਣ ਕਾਲੋ ਕਹਿ ਸੁਖ ਭਾਲੋ ਅਬ ਕਰ ਲੇਖਾ ਵਦਤ ਜੇ ਦੇਖਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹ ਨਾ ਡੋਲਣਗੇ ਨਾ ਡੋਲਣ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਘਾਟਾ ਖਾਣਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟੇ ਚਾਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੰਨੀ ਕਥਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 17ਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਲੀ ਨਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਚ ਰਹੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਖੇਡਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।